ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੜਚਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। 2 ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। परमेश्वर रब दे दास को मैं गवाही की, मतलब आए मेरे घरे प्रार्थना की तो मैनू वो पासपोर्ट मिल चुका वा। आ गया पासपोर्ट दवा कराई, जिदन की की उधर मेरी फाइल जमा हो गई सी। पहलों मेरी फाइल नहीं सी जमा होंगी, मोड़ देंगे सी उत्थों मैनू। तीजी ट्राई के मैनू परमेश्वर ने कामयाबी दी है तो मैनू पासपोर्ट मैनू मिल चुका। हालेलुया। देखो मेरी गल सुनो, जो कोई भी आप कार्रवाई काम करते ना, उस पहले कार्रवाई होंगी है ना, इन्हों की कार्रवाई की आ रहा है, कभी घर के नाम कुछ गलत हो रहे थे, कभी वाइफ दे वो की होया बहुत टाइम लगता पाया। काहदे वास्ते एक पासपोर्ट को अप्लाई करने वास्ते। कोई पासपोर्ट है निक्की जी चीज़ है, लेकिन एक परेशानी बहुत बड़ी कौन दे रहा, शैतान दे रहा। तो रब वालों मैंने घर में गया, कहते कि परमेश्वर दास साढ़े घर में, मैंने घर में गया तो मेरे लिए प्रेयर की। मैं टेंशन ना लो भाजी, परमेश्वर तुहाडी लाइफ के की करेगा, काम करेगा। हालेलुया। सवेर नूं की है, सवेर नूं परमेश्वर ने की किया, अद्भुत काम कर दिता। उस टाइम उन्होंने फाइल जमा करा, फाइल जमा हो गई, उस तो बाद की आ गया, पासपोर्ट बन के आ गया। हालेलुया। हालेलुया। कौन है? परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत वधिया गल है, परमेश्वर नाम नूं महिमा देनी चाहिए। देखो वचन के लिखा, तुसीं कौन है? तुसीं परमेश्वर के गवाह हो। आप कौन है? आप परमेश्वर के गवाह हाँ। आप जेकर आप इत्थे खड़ के तो एक मैसेज दे रहे हैं, वो वास्ते की आप परमेश्वर के कौन? आप गवाह हाँ परमेश्वर के। हालेलुया। परमेश्वर तुहानूं ब्लेस करे। मेरी एक वजह कि मेरे 16-17 साल हो गए मैंने दुष्ट आत्मा के अटैक होंगे थे। मेरी धौण इदा विंगी हो जाती सी ते जीव निकल आती सी, तो जिदा लत्तां इदा लगदियां सी कि जिदा होंदियां ने। तो फिर मैं पास्टर जी साडे घरे आए, मैं गल की, मैं पास्टर जी मेरे नाल इदा होंदी आ, पर पास्टर जी ने दुआवां बेनतियां कीतियां, उदन दी मैं बिल्कुल ठीक हाँ। तो ये मेरी दूसरी गवाही है कि प्रिया बेटी साड़ी भी दुष्ट आत्मा के अटैक होंगे, जिदा किसी ने भी फोटो लैके जिदा कुछ भी जिदा करते होंगे सी। प्रिया आत्मा कुड़ी को जिदा इदा कहती हुई सी कि मैं घरे रहना ही नहीं, मैं घरों बाहर चले जाना। लिखना मैनू इदा लगता कि जिदा मैनू पिछे नूं कुछ खिंच रहा है। पर असीं रब दे दास को दुआवां कीतियां, पास्टर जी आए साडे घरे, हुण बेटी तुहाडे सामने आ, बिल्कुल ठीक है। सारे जैन जी तांत्रिक बैठा, लेकिन मैं समझ लो मैं बस में जा रहा, सफर करता पाया, एक पासे तांत्रिक है, दूजे पासे कौन है? परमेश्वर का अभिषेक दास है। मैनू कुछ महसूस नहीं होना है ना, मैनू की महसूस होना, मेरे अंदर सामर्थ है, परमेश्वर का अभिषेक है। सो मैंने इन्ना फील हो जाऊगा हाँ भी तांत्रिक है, लोगों के बारे की करता, गलत काम करता पाया। ये वीडियो ना बना लग गया मेरे भाभी बोलती के अगे आया। फिर मेरा गाल बहुत होता रहता सी, तो मैं ना पास्टर जी तो प्रे करवाई। चलो मैं दस दिना को जाने हाँ की होया, एक रात की गल करते पे सी, इन्हां दे हसबैंड रिक्की भाई ते मैं है ना, तेरी बैच सिस्टर सी। उस तो बाद की होया, उस तो बाद की होया कि कहने कि ना मेरे गले दे विच ना प्रॉब्लम लगदी है पास्टर जी। तो मैं कहा सिस्टर कोई गल नहीं, तुसीं मेरे नाल गल करी जाओ, कोई गल नहीं, एंड ते आपां की करांगे, प्रार्थना करांगे। तो वचन दी गल्लां चल के वचन दे विच मैं समझाउण लग गया, मैं कहा इदां परमेश्वर इदां ना अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, चमत्कार परमेश्वर आ गया। मैंने खुद नहीं पता मैं कितने सारी टॉपिक से वचन का कितने मैं टॉपिक चेंज कर दिता। मैं कहा वचन से लिखा तू शुद्ध हो जा, है ना, मतलब कि तू चाहना कि मैं शुद्ध हो जावा, वचन से कोड़ी ने परमेश्वर ने कहा से ना। और मैंने मैं कहा परमेश्वर, मैं कहा सिस्टर तू चाहनी है ना कि तू चंगाई पाना चाहनी है अपने गले तो अपनी दुष्ट आत्मा कहती हाँ। मैं कहा ठीक है। उस तो बाद ना मैं प्रार्थना की, रात को 8:30-9 बजे से मैं प्रे की, मैं फोन कर दिता, मैं कोई गल नहीं परमेश्वर गवाही बना देगा, है ना। उस तो लेकिन मैं खुद मैं कई वेले हैरान होया ना कि परमेश्वर मैं उदा ही कह देना तो तुम अद्भुत गवाही सच्ची बना देंगे लाइफ से लोगों की, है ना, क्योंकि अपने बोलने की है सामर्थ है ना। तो मैं उदा कह दिता, मैं विश्वास दवाता रहा, मैं कहा सिस्टर तुम टेंशन ना लो, परमेश्वर तुहाडी लाइफ से बहुत बड़ी गवाही बना देगा, ठीक है। उस तो बाद की होया, सवेर उठे, उठ के इन्होंने मतलब कि फास्टिंग किया, ऑयल लगाया ने, उठ के जो अनाउंटिंग ऑयल मैं तुहानूं दता ना, ऑयल लगा रहा। उस तो बाद कहती सी डॉक्टर टॉन्सर ਜਿਹੜਾ ਟੌਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟੌਂਸਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਤੜਕੇ ਕੀਤੀ 8:30 ਵਜੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਿਆ ਪਤਾ हाँ, मतलब कि एक टॉन्सर की बीमारी गले चो बाहर आई है। हालेलुया। टॉन्सर की बीमारी गले चो बाहर आई है। फिर देखो टॉन्सर की बीमारी ना की होंदा, बीमारी लग जाती, कैंसर बन जाता, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह सी
ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਖੱਟੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਆਲੂ ਅਨਮੈਰਿਡ। ਦੇਖੋ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ? 7 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਚ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਚ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਆ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਵੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਦਾਂ, ਤੂੰ ਜੋ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਏਦਾਂ ਵਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੀਭ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਤਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਦਵਾਈ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਆ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਿਆ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਲਿਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਘਰੇ, ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਾਲ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਵਾਈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਤੇ ਮੈਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੈਕ ਸਿਸਟਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਸਟਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਚਮਤਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਵਚਨ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਚਨ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਵਚਨ 'ਚ ਕੋੜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਸਟਰ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ 8:30 9 ਵਜੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਗਵਾਈ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੈਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਭੁਤ ਅਗਵਾਈ ਸੱਚੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਾਮਰਥ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਗਵਾਈ ਬਣਾ ਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਇਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਨਾਉਂਟਿੰਗ ਆਇਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਆਇਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ, ਟੌਂਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਟੌਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਟੌਂਸਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ। ਤੇ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਤੜਕੇ ਕੀਤੀ 8:30 ਵਜੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਿਆ ਪਤਾ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਟੌਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਟੌਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਟੌਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਖੱਟੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਅਨਮੈਰਿਡ। ਦੇਖੋ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਨਮੈਰਿਡ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ? 7 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਚ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਚ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਆ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਚੋਂ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਵੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਤੂੰ ਜੋ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ? ਮਤ ਡਰ, ਨਾ ਘਬਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਨਾ ਡਰ, ਹਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜੋ ਜੱਸਾ ਭਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9:30 ਵਜੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬਣਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਸਵੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਨਾ, ਬੀਜ ਬੋ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਹੁਣ ਫਲ ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਫਲ ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਲ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਹਾਇਕ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਅਕੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਤੇਰਾ जीवित परमेश्वर है, पवित्र आत्मा तेरे साथ है, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ एक मददगार है, वो जीवित तेरा ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸ਼ਰਾਫੀ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਹੈ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੋ ਆ, ਨਾ ਘਬਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅਟੈਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਦੀ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਲਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਤ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਂਦੀ ਆ? ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਂਦੀ ਆ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ? ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੁਆ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਇਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਨੀਡ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਕਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਡਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੋ ਹਾਂ, ਨਾ ਘਬਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਪੈਸਾ, ਸ਼ੌਹਰਤ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਕਦੋਂ ਪੈਂਦੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਇਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਾਪ, ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਸ ਮੰਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਸੱਪ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ? ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਕਿਹਦੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ? ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜ਼ੋਰ ਮੀਨਸ ਕੀ? ਜ਼ੋਰ ਮੀਨਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ। ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਖ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਜਨ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਤਮਿਕ ਭਰੋਸਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਸ਼ਾਇਆ 10 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਡਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੋ, ਨਾ ਘਬਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਟਲ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, 366 ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਡਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੋ ਹਾਂ, ਨਾ ਘਬਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਫਿਟਕਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਯੂਬ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਜਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਯੂਬ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਖੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ, ਬੱਚੇ, ਔਲਾਦ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਯੂਬ ਦੀ ਵਾਈਫ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੋਲੇ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਯੂਬ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਯੂਬ ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਜਾਨਾ, ਅਯੂਬ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ? ਧਰਮੀ ਜਾਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਟਕਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ,
मैं अजूब के घर जाके उत्ते अटैक करा। परमेश्वर ने कहा तू उसकी जान नहीं लै सकता, बाकी जो हुंदा तू कर दे। लेकिन भैन ते भरावो बाइबल बयान कर दिया अजूब दे एक भी लफ्ज खुदा के विरोध में नहीं सी। हालेलुया, एक भी लफ्ज उन्हें विरोध में नहीं बोलिया परमेश्वर ने। अज एक मसीह जन की करता अपने उत्ते बीमारी आ जाती है ना, आप जेकर दान दसवां देने वाले हाँ, जेकर आप फास्टिंग प्रेयर करने वाले हाँ, आप परमेश्वर ने कहने कि परमेश्वर इसका बहुत तेरी भगती करते हैं, परमेश्वर ਅਸੀਂ तेरी नाइटा ਨੂੰ ਉੱਠ प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਹਤੋਂ बीमारी आ रही है। लेकिन मेरे भैन ते भरावो जरूरी नहीं ਹੁੰਦਾ। एक ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ बीमारी ਆਉਂਦੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ बीमारी आई, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾ परमेश्वर मेरे नाल है, मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे नाल है। क्योंकि अज कोई बहुत टाइम पहला मैं बचन पढ़िया 41 बाप जिसाया 41 बाप 10 आयत में लिखा कि ना डर मैं तेरे अंग संग जो हाँ, ना घबरा मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, तुसीं आनंदित हो। हालेलुया, बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰदित ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਆਨੰदित ਰਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, हैवी होएगी। तुसी अपनी बीमारी उत्ते ना देखो, तुसी किहदे उत्ते देखो, परमेश्वर के वचनों उत्ते ध्यान करो, परमेश्वर के वचनों नूं पढ़ो, रोज़ पढ़ो। क्योंकि तुसी बोलो कि परमेश्वर तेरा वादा वा, तेरा वादा वा। तुसी क्या कि ना डर मैं तेरे अंग संग जो हाँ, ना घबरा मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, मैं तेनों जोर बख्शांगा ते मैं तेरी की करांगा, सहायता करांगा। पवित्र आत्मा तू मेरी सहायता कर। मेरे उत्ते दुख आ चुका, मेरे उत्ते मुसीबत आ चुकी, मेरे उत्ते बीमारी आ चुकी, मेरे उत्ते कर्ज आ चुका। परमेश्वर मैनू छड़ा इस बीमारी तो, परमेश्वर मेरी इस टाइम मेरी सहायता कर, परमेश्वर मेरी इस टाइम की कर, सहायता कर। लेकिन दानियल उत्ते माड़ा टाइम आया, दानियल उत्ते माड़ा टाइम आया, लेकिन दानियल ने की किया, दानियल घबराया नहीं। दानियल नूं विश्वास सीगा, मैं जदी प्रार्थना करदा वां, मैं जदी फास्टिंग करदा, मैं जदी प्रार्थना करदा, वो यहोवा परमेश्वर मेरे नाल है। हालेलुया, अज आप देखो दुख बीमारी परेशानी तो डर जाते हैं, लेकिन उस दानियल नूं की किया, भुखे शेरां दे अगे पा दिता। हालेलुया, उस टाइम दानियल रो भी सकता सी कि परमेश्वर मैं तेरी इन्नी भगती करने वाला तेरा बेटा वा, परमेश्वर मेरे उत्ते की कर, रहम कर। परमेश्वर मैंने भुखे शेरां दे अगे पा दिता, किहदा करके, परमेश्वर तेरा ही करके, क्योंकि मैं उस पाप नहीं किया जिहड़ा पाप तो मैंने मना किया गया सी। लेकिन परमेश्वर दानियल ने विश्वास किया, बाइबल दसदी दानियल ने की किया, विश्वास किया। वो नहीं डरिया भुखे शेरां दे अगे, वो खड़ा रहा, वो की करदा रहा, प्रार्थना करदा रहा, विश्वास वाली प्रार्थना करदा रहा। वो कहता परमेश्वर मेरा विश्वास है कि तू मेरे अंग संग आ, तू मेरे नाल आ, तू मेरा विश्वास है, ये भुखे शेर मेरे उत्ते कदी है भी नहीं होगे। हालेलुया, इदां मेरे भैन ते भरावो अज लाइफ, अज एक मसीह जन दी लाइफ है। जेकर तुहानूं मोहरे भुखे शेरां अगे पा दिंदे आ, मतलब कि तुहाडे उत्ते कोई बीमारी आउंदी है, मुश्किल आउंदी है, कोई भी तुहाडे उत्ते जेकर प्रॉब्लम है ना, तुसीं की करो, तुसीं को परमेश्वर साडा विश्वास है, असीं की हाँ, असीं चंगे हो चुके हैं। जेकर तुहाडे उत्ते कोई बीमारी है, दुष्ट आत्मा अटैक है, कोई भी तुहाडे उत्ते इदां दी जिहड़ी प्रॉब्लम है, जिहदा हल नहीं हो रहा, तुसीं एडवांस विच परमेश्वर दा की करना शुरू कर दो, धन्नवाद शुरू कर दो कि परमेश्वर तेरा धन्नवाद, मैं आज़ाद हो चुकी, मैं आज़ाद हो चुका, साडे घर च बरकत आ चुकी, साडे घर च गरीबी का श्राप टुट चुका, मैं जॉब दे नाल ब्लैस हो चुका, मैं ब्लैस हो चुकी हाँ। हाँ परमेश्वर मेरी जिंद आत्मिक लाइफ दे विच काम कर, परमेश्वर मैं आत्मिक बनना चाहनी हाँ या चाहना, परमेश्वर मैं विश्वास करदा हरेक वो गंदी आत्मा जो मेरा पीछा करती है, परमेश्वर मैनू छड्ड के जा चुकी, मैं विश्वास करदा हरेक वो बीमारी मैनू छड्ड के जा चुकी। मतलब एक ना विश्वास वाली जिहड़ी प्रार्थना करया करो, है ना। एक जेकर तुसीं अपने मूँह दे विच विश्वास ना मूँह चों बुझ के बोलूंगे ना, परमेश्वर तुहाडे लई की करेगा, मुहैया करेगा, यहोवा परमेश्वर मुहैया करेगा। हालेलुया, यहोवा परमेश्वर की करेगा, मुहैया करेगा। इस करके विश्वास की गल अपने मूँह दे विचों कढो। आप एक इंसान है, एक इंसान को पता नहीं, एक इंसान कहता मैं नॉर्मल हाँ, मेरे पेन हो रही है, मेरे पेन हो रही, मैं डॉक्टर के कोल जावांगा, की करके आवांगा, स्कैन करा के आवांगा, वही इंसान को पता लग जाता है पेट दे विच की है, पत्थरी बन चुकी है, मेदे विच पित्ते विच पत्थरी आ चुकी है ना, पित्ते विच पत्थरी आ चुकी है। लेकिन वो जो इंसान है वो तो जेकर माड़ी मोटी पेन उदा भी होगी ना, वो की सोचेगा काली पेन हो रही है, पत्थरी की पेन हो रही है, क्यों? क्योंकि उन्हें रिपोर्ट के देख लिया मैंने पत्थरी आ चुकी है। जेकर हम एक इंसान है, जेकर इंसान को पता लग जाए मैंने ब्लड कैंसर है, चाहे मैंने कोई बड़ी बीमारी लग चुकी है, वो इंसान का की होगा, इंसान का दिमाग उधर ही रहेगा, है ना। वो इंसान का दिमाग उधर ही रहेगा कि हाँ ये बीमारी की है मेरे उत्ते, बीमारी मेरे अंदर आ। हाँ जेकर एक मेरा कहने का मतलब ये आ, जेकर आप नॉर्मल आ ना, जेकर आप एक रिपोर्ट अपनी देख लेंगे, अपना ध्यान अपना दिल दिमाग सोच किधर चल जाती है, उस रिपोर्ट में चल जाती है कि हाँ परमेश्वर धन्नवाद भी नहीं आप कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कि साढ़े उत्ते बीमारी आ चुकी है, असीं परमेश्वर की इन्नी प्रार्थना करते साढ़े उत्ते क्यों बीमारी आ चुकी है। हालेलुया,
लेकिन परमेश्वर का वचन कहता ना डर मैं तेरे अंग संग जो हाँ, ना घबरा मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, मैं तेन जोर बख्शांगा तो मैं तेरी की करांगा सहायता करांगा। विश्वास वाला वचन बोलिया करो, विश्वास ना करो कि परमेश्वर तुसी साडे नाल आ, खुदा तुसी साडे नाल आ। 19 ऐत तो पढ़ांगे की कह रहा यिर्मयाह, परमेश्वर की कह रहा यिर्मयाह नूं, क्योंकि यिर्मयाह एक छोटा बच्चा सीगा, हालेलुया, एक छोटा बच्चा सी, ਉਹਨੂੰ डर ਸੀਗਾ कि परमेश्वर मैं तो एक शोकरा वां, परमेश्वर मैं तो एक दुनिया के हिसाब नाल मैं शोकरा वां, लेकिन परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह तू शोकरा नहीं आ, तेरे विच बहुत बड़ा अभिषेक है, तेरे विच बहुत बड़ा सामर्थ है। क्योंकि जेकर आप दाऊद वाल देखते हैं, दाऊद भी एक छोटा बच्चा सी, हालेलुया, दाऊद ने किहनूं मारिया, गौलियत नूं मारिया। एक यिर्मयाह नूं परमेश्वर ने की किया, यिर्मयाह कह रहा परमेश्वर मैं एक छोकरा जो हाँ, परमेश्वर मैं तो मुंडा जा हाँ, परमेश्वर मैं लड़का जा। परमेश्वर ने कहा मत डर यिर्मयाह, मैं तेरे नाल आ। पढ़ांगे आपां, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕਣਗੇ। परमेश्वर इंसान नहीं आ ਜਿਹੜਾ वादा करके मुक्कर जावे। ये परमेश्वर के मूँह के विचों निकलिया होया की है, एक वाक है कि यिर्मयाह ना डर, मैं तेरा छुड़ाउण वाला तेरा यहोवा परमेश्वर हाँ। क्योंकि यिर्मयाह जानदा सी, यिर्मयाह कहंदा परमेश्वर मैनूं तां गल करनी नहीं आउंदी, परमेश्वर मैं शोकरा जा हाँ। परमेश्वर ने उन्होंने कहा तू ना कि मैं शोकरा वां, तू ना डर कि मैं तेनों जिथे तेनों मैं घल्लांगा तू उत्थे जावेंगा, जो तेनों मैं हुक्म देंगा तू की करेंगा बोलेगा, तेनों मैं बड़िया बड़िया लोकां विच लैके जावांगा। हालेलुया। यिर्मयाह नूं परमेश्वर ने कहा, यिर्मयाह नूं परमेश्वर ने कहा पर तेनों लड़नगे पर तेनों जित ना सकणगे, तू ना डर ना घबरा, क्योंकि तेरा छुड़ाउण वाला कौन है, यहोवा परमेश्वर है। अज अपने उत्ते कोई दुख आवे, बीमारी आवे, परेशानी आवे, आपां नूं कोई भी कुछ कह जावे ना, आपां नूं डरन दी लोड़ नहीं, क्योंकि अपने नाल कौन है, परमेश्वर है अपने नाल। यिर्मयाह टाइम भी परमेश्वर सी, अज दे टाइम भी वही परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि इब्रानियां दी पुस्तक जो पढ़ते हैं, इब्रानियां दी किताब जो उहदे विच लिखा कि ना मैं अज कल ते हमेशा वही हाँ, मैं कल भी वही परमेश्वर, मैं अज भी वही परमेश्वर हाँ। मूसा के टाइम, एलिया के टाइम, यिर्मयाह के टाइम, अलीशा के टाइम भी वही परमेश्वर सी जीवित, ते अज दे टाइम भी वही परमेश्वर है। किहड़ा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर। हालेलुया। इस करके देखो परमेश्वर तुहानूं विश्वास दिवा रहा, जेकर परमेश्वर ने यिर्मयाह नूं बोलिया यिर्मयाह तैनूं लड़नगे पर तैनूं जित ना सकणगे, क्योंकि मैं तेरे नाल आ। हालेलुया। इदां ही आपां नूं परमेश्वर कह रहा, मेरे भैन ते भरावो, इदां ही परमेश्वर की आत्मा तुहानूं कह रही है तुसीं ना घबराओ, ना डरो, ना किसी बीमारी तो, ना किसी इंसान तो डरो, कि असीं मसीह ते विश्वास करांगे तो साडे भैन भरा साडे विरोध विच बोलणगे। मेरे भैन ते भरावो, यिर्मयाह नूं परमेश्वर ने की कहा, यिर्मयाह ते ना लड़नगे पर तैनूं ओह जित ना सकणगे। जिहदे तुहाडे उत्ते दुष्ट आत्मा अटैक हो रहे आ, जिन्ने मर्जी तुहाडे उत्ते दुष्ट आत्मा अटैक होण, जिन्ने मर्जी तुहाडे उत्ते बीमारी आवे, कलेश आवे, मुश्किल बीमारी कोई भी आवे, कुछ भी आवे, लेकिन तुहाडे उत्ते कभी भी हैवी दुष्ट आत्मा नहीं हो सकता, कभी भी दुष्ट आत्मा तुहानूं जित नहीं सकती, क्योंकि रोण वाला कौन है, परमेश्वर है। किहनूं, दुष्ट आत्मा नूं। यिर्मयाह नूं परमेश्वर ने कहना यिर्मयाह तैनूं लड़नगे पर तैनूं ओह जित ना सकणगे। क्यों ना जित सकणगे, क्योंकि मैं तैनूं छुड़ाउण लई तेरे अंग संग जो आ, है ना। हुण देखो मैं किसी भरा नूं कह दूंगा ना तू ना डर मैं तेरे नाल आ, जा कर दे वो काम जाके, मैं तेरे नाल आ, जे तेरे ते औखा टाइम आएगा ना मैं तेरे नाल खड़ा, टेंशन ना ले, जाके इदां कर दे। वो की करेगा, उन्हें कहना हाँ वो बंदे का बड़ा नाम आ भी, वो बंदे की मेरे मगर की है, सपोर्ट है। कोई सरपंच कहेगा ना पिंड का जा तू ये काम कर दे जाके, मैं तेरे नाल आ, तो वो बंदा करेगा कि नहीं करेगा। उन्हें कहना एड्डा वड्डा पिंड का सरपंच होकर मेरी सपोर्ट करता पाया, मैं क्यों ना करांगा। वो जेकर उन्हें एक काम करना दो करके आवेगा। क्यों करके आवेगा, क्योंकि एक इंसान की सपोर्ट है, एक सरपंच की, एक MLA की सपोर्ट है, लेकिन अपनी सपोर्ट कौन करता पाया वा, परमेश्वर। मेरे भैन ते भरावो, अपनी जिहड़ी मसीह जान की लड़ाई है ना, वो आत्मिक लड़ाई है, आत्मिक, कोई जिस्मानी लड़ाई नहीं है, आत्मिक लड़ाई है। वचन दे विच लिखा कहंदा ना ते लड़ाई लहू मास ना नहीं, ते लड़ाई किहनां नाल वा, दुष्ट आत्मा नाल। ना डरो ना घबराओ, क्योंकि परमेश्वर तुहाडे नाल है। एक विश्वास करो कि साडे नाल बोल दे तू यीशु मसीह नूं मनण लग गया, तेरे उत्ते तां बीमारी आ गई, तेरे उत्ते तू यीशु मसीह नूं मनण लग गया तां तेरे उत्ते कर्जा आ गया, तू यीशु मसीह नूं मनण लग गया तां करके तेरे विच पंजाबी विच बोलदा पिया, तां करके तेरे विच की आ गया, भूत आ गया। मेरे भैन ते भरावो, इस विच बढ़दियां नहीं, परमेश्वर की करदा वा, भूतां नूं करदा। बाइबल बयान करदी परमेश्वर हरेक हीलिंग छुटकारा देने वाला यहोवा परमेश्वर आ। किसी की गल उत्ते विश्वास ना करो। वो लोग की हुंदे आ, लोग तुहाडे विश्वास नूं तोड़ना चाहुंदे आ, वो लोग की करदे आ,
विश्वास नहीं तोड़ना चाहते। हम देखो मेरी नवी नवी सेवकाई है, बहुत सारे लोग कमेंट करते पे कि ये पास्टर की है, पास्टर ये आ वो आ गलत है कुछ भी है, लेकिन मेरे भैन ते भराओ मैनू किन्ने खड़ा किया, मैनू जीवित परमेश्वर ने खड़ा किया। क्योंकि यरमिया भी एक प्रॉफिट सीगा। यरमिया कौन सी एक प्रॉफिट, एक प्रॉफिट दे ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲਟਾ ਲੈਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਰਮੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਰਮੀਆ ਤੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੋਕਰਾ ਵਾਂ, ਯਰਮੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਮੈਂ ਲੜਕਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋਕਰਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲਾਂਗਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੁੱਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭੈ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਿਆਂ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਤਿਆਗਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇ, ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਵਾ। ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਡਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੁਆਂ, ਨਾ ਘਬਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਰਮੀਆ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਯਰਮੀਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਲੜਨਗੇ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਕਿਹਦੀ ਔਰ ਹੈ? ਯਰਮੀਆ ਦੀ ਔਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯਰਮੀਆ ਦੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਡਰੋ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਿੰਗ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅਟੈਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਇਹਦੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਸ਼ਾਇਆ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ ਨਾ ਨੇਸਤੀ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੇਸਤੀ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵਾ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ? ਸੇਵਾ ਕਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਲੋੜ ਹੈ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਾਨ ਨੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਯੂਨਾਨ ਨੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ? ਨੀਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਭੇਜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਤਰਸੀਸ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਪਲੇਸ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਰਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ? ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ परमेश्वर ने मुझे क्या तू मुजफ्फरपुर में जा, बहुत सारे लोग उसे बचेंगे यीशु मसीह के नाम से। मुजफ्फरपुर पिंड की होएगा, बचाया जाएगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। इस करके कौन मेरे नाल है? मेरा परमेश्वर मेरे नाल है।
ਮੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਵਾਈਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਕ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆਨੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੁੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਨਾਲ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ? ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ, क्योंकि मेरे साथ मेरा यहोवा परमेश्वर है। इस तो बड़ी खुशी वाली गल मेरी जिंदगी कोई है ही नहीं गी। हालेलुया। इस करके परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करो कि खुदा तुहाडे नाल आ, परमेश्वर तुहाडे नाल आ। हालेलुया। हौसला रख, ना कंब अते ना घबरा, क्यों जो यहोवा तेरा परमेश्वर जिथे तू जावे तेरे संग है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशुआ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲੋ कि मैं तेनू हुक्म नहीं दिता ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ कि तकड़ा हो ਤਕੜਾ ਹੋ, अते हौसला रख, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ना कंब ਨਾ ਕੰਬ, अते ना घबरा, ਨਾ ਘਬਰਾ, क्यों जो ਕਿਉਂ ਜੋ यहोवा तेरा परमेश्वर ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ जिथे तू जावे ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ तेरे संग है। ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਉਹ ਨਗਰ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਦੇਖੋ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਬੋਲਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਤਕੜਾ ਹੋ, ਕੰਮ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਰਮੀਆ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਯਰਮੀਆ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਾ ਡਰ, ਨਾ ਘਬਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਮਤ ਕਹਿ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹੇ ਮਤ ਕਹਿ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਦੂਤ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਦੂਤ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਘਬਰਾ, ਤੂੰ ਮਿਸਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਤੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਬਾਹਰ? ਮਿਸਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਬਾਹਰ? ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਨਾ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰੌਨ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਕਿ ਮੂਸਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੀ ਆ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ। ਤੂੰ ਨਾ ਘਬਰਾ ਫਿਰੌਨ ਤੋਂ, ਨਾ ਘਬਰਾ ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਤੋਂ। ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਦੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰੌਨ ਵਰਗੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ? ਦਾਊਦ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ? ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਊਦ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਗੋਲੀਅਤ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਗੋਲੀਅਤ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮਾਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੋਲੀਅਤ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਾਊਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ ਘੱਟ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜ਼ਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਯਰਮੀਆ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ करते हैं कि पिता ਤੁਸੀਂ मूसा ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਯਰਮੀਆ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਜੰਗ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ, ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅਟੈਕ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅਟੈਕ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਹੱਥ ਚੱਕੋ, ਸਭ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਰਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਰਵੇ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਭ ਜਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਸਭ ਜਣੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਉਸ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ मूसा ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ। ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਪਿਆ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਛੇਰੀ ਉੱਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਪੈਰੀ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਬਰਸਾਤੀ, ਬਾਈ ਮਾਮੀ ਬਰਸਾਤੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਬਰਸਾਤੀ, Oh,
छोड़ेगा? छोड़। चल निकल जा इसकी बॉडी से बाहर। यीशु मसीह की सामर्थ्य के द्वारा निकल जा इसकी बॉडी से बाहर। और प्रभु का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए उसमें तो सफल नहीं हो। और पवित्र आत्मा तेरा काम हो जहाँ पर यीशु मसीह हर एक वो दुष्ट की चाल को मुखारता निकल जा। छोड़ेगा? छोड़ेगा? क्यों छोड़ेगा? कितने टाइम तो है बोल? कितने टाइम तो है बोल? बोल कितने टाइम से? बोल कितने टाइम से? मेरे वाले देख, मेरे वाले कितने टाइम तो प्रॉब्लम है? अब छोड़ेगा कि नहीं? छोड़ेगा तो नहीं छोड़ेगा? बोल। नाम से पानी लेके तो जा पानी ले विशाल जा दौड़ के जा मेरे सरस्वती बेटी नु तू जिंदा जदों कीता सी सरस्वती बेटी नु तू जिंदा जदों कीता सी सरस्वती बेटी नु तू सरस्वती बेटी नु सवाल लोका कीता सी सरस्वती बेटी नु सवाल लोका कीता सी ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੱਪ ਦੇ ਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਹੈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੁਣ 70000 ਦੇ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ 70 ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ बाद ਜਿਹੜੇ दुष्ट आत्मा ਉਹਦੇ ਰੋਕ ਕੇ बात सुन मेरी ध्यान से। इसकी बॉडी को छोड़ दे, इसकी बॉडी को छोड़ इस मसीह के नाम से। छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? बोल बोल छोड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। मैं तेरे पाप और पवित्र दूतों की बाढ़ लगाता हूँ इसके द्वारा। और प्रभु हर एक तरह वचन इस बाइक के लिए तेरा वचन कहता है पिता तो शैतान का मुकाबला करेगा, शैतान तेरा से भाग जाएगा। गुप्त प्रॉब्लम क्यों है? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਬਸ प्रॉब्लम कुछ हो जाएगा तो इस मसीह के लोग क्या ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ प्रभु हर एक इसके ऊपर से वो जादू टूने को मैं तोड़ता हूँ। हर एक वो जादू टूने को मैं तोड़ता हूँ सामर्थ के द्वारा। हर एक वो जादू टूना उखड़े चाल उखड़ जाए इस मसीह के नाम पे। हर एक पाप और विश्व को मैं रोनता हूँ इस मसीह के नाम से। रोनता हूँ तेरा वचन कहता है पिता तेरा वचन हमारे संग है और प्रभु का वचन हमारे कार्य का एक बहुत दुष्ट की चाल को
खुदा और कबूतर आपका जिन इसकी ज़िंदगी में काम होता है तो अल्लाह खुद कर हर एक इसके घर में वो बन बन के हर एक इसके ऊपर से बन बन के कभी बाबा समुद्र के प्रभु का पवित्र वचन गाता हूँ एक वो पवित्र बिल्कुल गाता हूँ इसको याद करता हूँ शुरू करता हूँ यीशु मसीह की सामर्थ्य याद करता हूँ कोई दुष्ट इसका पीछा नहीं करेगा उसके बाद जो दुष्ट इसका पीछा करता है मैं तेरे को बताता हूँ इसका पीछा नहीं करेगा उस बच्चे का पीछा करता हूँ यीशु मसीह की सामर्थ्य बच्चे को चारों और पार ले जाता हूँ यीशु मसीह के नाम से फाइल को मैं रिलीज करता हूँ पता ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਬੋਲਦਾ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਬੋਲਦਾ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਬੋਲਦਾ ਨੱਸੇ ਜਾਂਦਾ ਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਬੋਲਦਾ ਨੱਸੇ ਜਾਂਦਾ ਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਬੋਲਦਾ ਨੱਸੇ ਜਾਂਦਾ ਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਬੋਲਦਾ
ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੈਰਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜੈਰਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਟੀ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੈਰਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੈਰਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੈਰਸ ਦੀ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੈਰਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ? ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਜੋ ਪਤਰਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਕਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਛੂਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਵੇਗਾ। ਰਿੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਨਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਡਾ ਆਤਮਾ ਛੂਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਸ਼ਰਾਪ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਖਤਮ ਮਾੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ ਕੋਈ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਿਓ। ਹਾਂ ਜੈਰੂਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜੈਰਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੈਰਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੀ ਬਾਬਾ ਓ ਰੀ ਬਾਬਾ ਸੰਦਰ ਸੰਦਰ ਜਾਤ ਕੋ ਸੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਬਾਬਾ ਸੰਦਰ ਸੰਦਰ ਜੀ ਬੀਬੀ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਰੀ ਜਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕਰੋ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਰੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕਰੋ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਰੀ ਜਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕਰੋ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਰੀ ਜਾਵਾਂ ਅੱਜ ਭਰੀ ਜਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਰੀ ਆਮੀਨ। ਹੱਥ ਫੜ ਲਓ ਹੱਥ ਫੜ ਲਓ ਕੋਟ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਸੰਦਰ ਰਸਨਾ ਤੇਰੀ ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਵਾਂ ਰਸਨਾ ਤੇਰੀ ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੋ ਤੂਨੇ ਕੰਮ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੋ ਤੂਨੇ ਕੰਮ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ
तेरा